सत श्री अकाल जी। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आस करदा मैं सारे तंदुरुस्त ते चढ़दी कला च होंगे। द वे इंसीडेंट्स आर अनफोल्डिंग, जिवें घटनावां जो वापर रहीआं ते जिस तरह दीआं घटनावां पंजाब च साडे सामने आ रहीआं, उस संदर्भ च उस कॉन्टैक्सट च भी अज रूबरू होया। बड़ा जरूरी सी, क्योंकि एक पासे सरदार सुखपाल सिंह खैहरा उन्हां दी गिरफ्तारी हुंदी आ, हुण दूजे पासे कांग्रेस जिहड़ी कि पंजाब च पावर च सत्ता च सूबे दी पावर उन्हां कोले आ, सूबेदारी जिहड़ी चाहे है लंगड़ी उन्हां कोले आ। सो उन्हां दा कोई इस गल ते स्टैंड नहीं आउंदा। सानूं एक गल समझ लैनी चाहिदी है, इस गल नूं आपां बहुत ध्यान नाल समझना। चाहे कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स होवे, संघर्ष की पॉलिटिक्स होवे, या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिहड़ी वोट पॉलिटिक्स आ वो होवे, सरदार सुखपाल सिंह खैहरा नूं गिरफ्तार करके सेंटर ने या बीजेपी सरकार ने ये गल सानूं समझण लई एक इशारा किया भी कोई भी बंदा चाहे कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स का बंदा होवे या वो बंदा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का होवे, जिहड़ी वोट पॉलिटिक्स आ उहदा होवे, जे पंजाब पक्षी गल करूगा तो असीं उहनूं कोई स्पेस नहीं देवांगे, कोई जगह नहीं देवांगे। हुण ये गल नूं आपां थोड़ा जिहा किसी लॉजिक दे नाल या किसी तत्थां दे आधार ते समझदे आ। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स च कुछ क बंदे आ जिहड़े पंजाब पक्षी गल करदे आ या पंजाब दे जिहड़े असल मसले आ उन्हां ते उन्हां ने हमेशा गल कीती आ। उन्हां चों एक ना सरदार सुखपाल सिंह खैहरा, उन्हां ने हमेशा साडे नाल खड़ के ते पंथक भावनावां नूं भी समझ के, क्योंकि वो जिहड़ी पॉलिटिक्स आ जिहड़ी आपां पंजाब दी पॉलिटिक्स दी गल करदे आ, सेंटर दी पॉलिटिक्स तो वखरी आ। पंजाब च एक माइनॉरिटी जिन्हों आपां कह सकते हैं या एक डाइवर्सिटी वसदी आ, जिहड़ी सेंटर हमेशा आपदे आप च आपदी सेंट्रल पॉलिटिक्स च मिलाउणा चाहुंदी आ उहनूं, या साडे होंद ते साडे सभ्याचार ते जिहड़े हमले हुंदे आ इसे करके हुंदे आ भी साडी आपदी एक सभ्याचारक होंद खत्म हो जे ते असीं दिल्ली दे जिहड़ी एक होंद आ, चाहे पोलीटिकल आ चाहे सोशल, जिहड़ा हो एक नेशन दी पॉलिसी लैके चले आ, उहदे च असीं इन्हां नूं जज़ब कर लईए, असिमिलेट कर लईए या एलिमिनेट कर दईए। सो आपां गल कर रहे सी, सरदार सुखपाल सिंह खैहरा ने हमेशा या तां उन्हां ने UAPA वाले साडे ते केस जदों पैंदे आ उन्हां दी गल कीती, फिर बाइबल कला गोली कांड दी साडे नाल डट के हमायत की, फिर उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब का नरादर जो होया इहदे ते साडे नाल हमेशा खड़े डट के बोले, पंजाब दे हक्कां दी गल कीती, पंजाब दे वध अधिकारां दी गल कीती। अगली गल हुणे हुणे जदों BSF का घेरा इन्हां ने 50 किलोमीटर तक वधाता, उहदे मसले ते भी वो बोले ते साडे नाल खड़े। हुण इस गल नूं आपां समझिए, दो पहलू आ इस गल ते, दो जिहड़े परसपैक्टिव आ वो की आ। पहला परसपैक्टिव यह आ भी जदों संघर्ष च या एक जिहड़ी कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स दे बंदे या साडे वर्गे जदों 26 जनवरी नूं, अज तां सारे ही ये कह रहे हैं ना, अज तां मेघालय का एक BJP का गवर्नर कह रहा भी उत्थे सिखां ने या पंजाब दे बंदियां ने, संघर्षी बंदियां ने जदों श्री निशान साहब अपना उत्थे आपां लाया ते किसानी झंडा लाया, वो कुछ गलत नहीं किया। जिस गुरु ने जो जगत की चादर आ, हिंद की चादर आ, जिन्हें शहादत दी उत्थे, ते ओहदे बच्चे जाके उत्थे निशान साहब क्यों नहीं चला सकते, उन्हां दा हक सी। पर यह गल्लां 26 जनवरी नूं क्यों नहीं बाहर आईयां? ये गल्लां अज साडे एक गल आपां होर करांगे भी CM जिहड़े मौजूदा सरदार चन्नी, उन्होंने भी यह गल कही भी 26 जनवरी नूं जिन्हां जिन्हां ते केस पए सी उन्हां नूं असीं 2-2 लाख रुपया देवांगे, या 26 जनवरी नूं 86 कुछ बंदे आ उन्हां दी उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन्हां नूं ते उन्हां नूं 2-2 लाख रुपया देवांगे। ये गल आर्थिक नहीं है चन्नी साहब, ये मसले होंद दे आ, ये मसले पछाण दे आ, ये मसले आपदे फलसफे दे आ, ये मसले साडी सभ्याचारक होंद दे आ। सो आपां आवांगे इस गल ते। उदों पहिलां सरदार सुखपाल सिंह खैहरा दी गल कर रहे सी। सो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स च भी इन्हां ने सानू डाइसेंट की कोई स्पेस नहीं। उत्थे जे तुसीं पीसफुली बड़े एक जाबते च रह के शांतमई
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 84 ਵਾਪਰ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 84 ਵਾਪਰ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਆ ਨਾ। 84 ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਭੋਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 84 ਵਾਪਰ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆरोपी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 26 जनवरी के जो हिंसा हुई थी उसके ये मुख्य आरोपी हैं, इस तरह सानू पेश किया। उदों कोई नहीं बोलिया, उदे क्यों हवा उल्ट वग रही सी, ये नैरेटिव उल्ट सी थोड़े। ये गल जिहड़ी एक भाषा यूज हुंदी है ना, ते उत्थे हमेशा ये गल्लां कीतियां जांदियां भी भेडां, है ना। हालांकि आई डोंट स्पीक लाइक दैट्स नॉट माई वे ऑफ टॉकिंग, बट आई हैव टू यूज दिस वर्ड। हुण ये गल पक्की हुंदी है भी जिहड़ा एक पॉपुलर नैरेटिव होवे ना, पॉपुलर नैरेटिव दे वल ही लोकां ने तुरना हुंदा, पर वो तुरदे जिहड़े भेडां हुंदियां। सो इस करके गल पॉपुलर नैरेटिव की आ ये ना देखो, गल सिद्धांतक ते सही की हा ये देखो। तो 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਤਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋਗੇ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਪੀਸਫੁਲ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੋ CM ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਓ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 84 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਜੋ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਜੋ। ਅਸਲ ਜੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਟੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
सो इस करके चाहे पंजाब च अज मौजूदा जो मुख मंत्री है कह होए रहे आ भी पंजाब पक्षी पॉलिटिक्स करांगे, साडे लई ये गद्दियां, साडे लई ये जिहड़ियां पोजीशनां मैटर नहीं करदियां। फिर पंजाब पक्षी गल ते आओ, फिर मसलिਆਂ ਨੂੰ समझो, फिर समझो बीमारी की जड़ कित्थे पई आ। वो चाहे कांग्रेस होवे चाहे अकाली दल होवे, हालांकि सेंटर की किसी भी पार्टी तो मैनूं कोई उम्मीद नहीं आ। इस तरह अकाली दल नूं भी ये गल समझ लेनी चाहिए आ भी जदों तक वो पंजाब दे वध अधिकारां या मसलिਆਂ ते रहणगे या ये तो लोग फैसला करनगे। जो घाण अकाली दल तो पंथक घाण होया ना उहदे लई लोग माफ़ कर सकते हैं कि नहीं, ये तो लोगों तो पुछो। पर कोई भी पॉलिटिशियन अज वो जिथे असीं खड़े हाँ, किसानी संघर्ष तो बाद जो एक चेतना पैदा हो गई आ, जो एक कलैक्टिव कॉन्शियसनैस पैदा हो गई आ, सानू हुण तुसीं मूर्ख ना बनाओ। पंजाब दे असल मुद्दिआं ते आओ, असल पॉलिटिक्स ते आओ। पंजाब च चाहे कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स होवे चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होवे, थोनू स्पेस भी उस स्पेस खातर लड़ना पैना ताकि सेंटर सरकार तो दिल्ली तो असीं वो स्पेस लैके आईए, वो जगह आपदी लैके आईए, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 117 MLA ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਮਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ मते पाउंदे रहोगे, वो कागज़ के टुकड़े बनते रहणगे, किसी चीज़ ने रैलेवेंट नहीं रहना। सो गल्लां आपां होर भी करनियां सी, क्योंकि जिवें साडे इत्थे पंजाबी अपनी बोली CBSE चों बाहर करती, उत्थे भी सरदार चन्नी ने पहलां एक ट्वीट कीता भी मैनूं बड़ा खेद आ, या एक खेद जाहिर कीता भी पंजाबी नूं बाहर करता। नहीं, सानूं साडे कोले पावर होनी चाहिदी, असीं लॉ बनाईए। साडे कोले प्रवासी आके जिस तरह इत्थे ਸਾਡੇ ਵੀ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕੁਛ ਨਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।